الفاتحة بالقبول وتابع من كل شيء معمول وصلاة شان ظهرا وباطنا في خير لطف وعافية قبول حاجات بشارة وبشارة على هذه النية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. semuanya. يا ربي صل على محمد على الوراء حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي يا ربي صل على محمد اسم البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا. يا ربي صل yang keras. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا semuanya. يا ربي يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد واقف المعادي واصرفه واردع. يا ربي يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد يا رب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. صلى الله عليك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة إيمانا. صلى الله وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجان. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والدنا النسوان.
كانت أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائسها لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بإن تعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع أذانا وامسد إلى أوصاف طه المصطفى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل على المختار عالي شرف يا رب صل مختار عالي شرف لازلت مسرور يا قلبي بذكر سلام ومن مثل أهلي في السلاف والخلاف يا رب صل على سادت قلبي بهم دائم وهو في شغاف يا رب صل ذكرت صفات القوم دمعي دراف لسراف أوصافهم تعجز الوصف إذا قد وصف يا رب عبت منهم له سر خفي انكشاف يا رب صل على الصفحة وجميع الفضائل والحلا والظراف من دخل في حماكم لا يخاف لا يخاف فمن تعلق بكم أدرك جميع التحاف يا رب صل مني عليكم سلام الألف ما برك راف يا رب صل فلإليكم نسب عرفوا من قد عرف يا رب صل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأب الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانات صلى الله من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانات صلى الله قد كان يغمر نور طه وجهه وسرر إلى الابن المصون عيانات وهو ابن هاشم الكريم الشام بن عبد مناف بن كسي كانت والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانات واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانات
فهناك قف واعلم برفع إسماعيل كان للأبي معوانات وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانات وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزانات ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوانات بدهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأدرئت برضوانها سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلمات وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد الشفع حانات وقت بين فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما وموسانا محل القيام صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليك يا أخي بإصلاح النية وإخلاصها وتفقدها وتفكر فيها قبل الدخول في العمل فإنها أساس العمل والأعمال تابعة لها حسنا وقبحا وصحة وفسادا وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فعليك أن لا تقول قولا ولا تعمل عملا ولا تعزم على أمر إلا وتكون ناويا بذلك التقرب إلى الله وابتغاء الثواب الذي رتبه سبحانه على الأمر المنوي من باب المنة والفضل واعلم أنه لا يصح التقرب إلى الله إلا بما شرعه على لسان رسوله. Barakah. Mana kitabnya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imamul Haddad di dalam kitabnya Ar-Risalah Mu'awanah beliau mengatakan wa alaika ya akhi bi islahi an-niyah wa alaika ya akhi bi islahin niyah wa ikhlasiha wa tafakkudiha wa tafakkur fiha qabla ad-dukhuli fil amal. Hendaknya kita benar-benar untuk memperbaiki niat kita dan juga menjaga keikhlasan di dalam setiap apa yang kita lakukan. Berpikir sebelum berbuat itu penting. Jangan sampai kita berbuat tanpa kita fikirkan, maka perbuatan kita akan sia-sia. Karena perbuatan yang dilakukan di dunia hanya untuk dunia, maka itu dianggap sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang dianggap beruntung itu jika dilakukan di dunia tapi akan membuahkan hasil di akhirat. Al-a'mal tabi'ah laha hasanan wa gubhan wa sihatan wa fasadat. Perbuatan kita ini semuanya terikat dengan niat. Jika diawali dengan niat yang baik, maka perbuatan itu akan ikut baik. Kalau diawali dengan niat yang tidak baik, maka walaupun di model seperti baik, tetap hasilnya akan tidak baik. Karena perbuatan itu nanti akan bergantung kepada niatnya. Bagaimana Nabi SAW beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan manusia ini apa kata niatnya, kata Nabi. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap manusia itu akan tampak sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi dia niatnya apa, yaitu nanti hasilnya yang akan kita tuai atau kita dapatkan. Fa'alaika an la taqula qawlan wa la ta'mala amalan wa la ta'zim ala amr illa wa takuna nawiyan bidzalika taqarrub ila Allah. Jangan kamu berkata,
perkataan, jangan kamu berbuat perbuatan, bahkan kamu ingin saja, jangan sampai terlintas kecuali kamu sudah meletakkan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wabtigha ats-tsawab, dan niat untuk mencari tambahan pahala, yang mana itu semuanya akan bernilai positif untuk dunia dan akhirat kamu. Ketahuilah, orang itu bisa dekat kepada Allah hanya dengan jalan yang telah disyariatkan oleh Rasulullah, seperti melakukan yang wajib, melakukan yang sunnah-sunnah. Itu semua akan bisa menjadi dampak baik jika kita telah meletakkan niat yang baik. Kalau nggak ada niat baik, nggak akan bisa kita mendapatkan kebaikan. Dari sini panjang sebetulnya, tapi paling tidak kita harus ambil hikmah. Hikmahnya adalah niat ini adalah pondasi. Orang itu nggak akan bisa mendapatkan kebaikan kalau tidak diawali dengan niat yang baik. Karena mau tidak mau, manusia itu akan mendapatkan hasil sesuai dengan niatnya. Kasihkan sana, saya tidak usah. Manusia itu akan melakukan perbuatan sesuai dengan niatnya masing-masing. Kalau niatnya baik, perbuatannya akan tampak baik. Dan juga begini, Nabi SAW beliau bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita menanam. Panennya, hasilnya nanti di akhirat. Dunia ini tempat kita menanam, hasilnya nanti di akhirat. Nabi SAW itu pernah survei lokasi waktu kejadian Isra wal Mi'raj. Waktu Isra Mi'raj, Nabi itu keliling surga, lihat neraka, lihat begitu. Ada satu kejadian yang bikin Nabi itu agak heran. Melihat di surga ini ada ribuan malaikat lagi membangun sebuah bangunan seperti rumah yang besar gitu. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, ini apa yang dilakukan ini? Kok lagi seperti buat bangunan yang besar ini? Maka malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, ini proses Allah Ta'ala menyediakan tempat yang mulia untuk umat-umatnya kamu. Maka Nabi bertanya kembali, umatku yang bagaimana? Yang nantinya punya aset seperti ini nanti di akhirat. Maka Nabi SAW mendapatkan jawaban dari Jibril, idza amila amalan fid dunya wa nawiyan lil akhirah banahullahu ta'ala qasran fil jannah. Dia bekerja, sepertinya urusan dunia pekerjaannya dia ini, tapi dia niat, usahanya dia, pekerjaannya dia untuk amal dia di akhirat. Maka setiap langkah pekerjaan yang dia lakukan itu Allah akan persiapkan bangunan nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dunia ini tempat kita menanam. Jangan nanti kita tertipu, karena dunia ini kita ada masanya. Ini biar tidak terlalu panjang. Manusia ini sebetulnya diberikan nanti hasil oleh Allah setelah kita punya perjalanan panjang. Baru nanti kita akan terima hasil. Gak ada anak yang mondok misalnya, baru datang mondok 1 bulan jadi orang yang hebat, gak ada. Dia harus belajar, dia harus menghafal, dia harus tekun. Bagaimana dia kalau malam dibangunkan harus sholat tengah malam, qiyamul lail. Bagaimana harus sholat subuh berjamaah. Bagaimana kalau terlambat mendapatkan hukuman dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk kalian nanti bisa mendapatkan hasil. Nanti hasil itu di belakang. Tidak ada ceritanya hasil di depan, usaha di belakang. Usaha dulu, baru nanti hasil. Sebagaimana Al-Quran, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Susah bahagia, susah bahagia. Begitulah Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran. Kita ini di dunia ini masih susah, tapi nanti ada tempat pembayaran. Di mana tempat pembayarannya? Di akhirat.
Allah Ta'ala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Di dunia ini payah memang, tapi nanti kalau Anda sudah mati di akhirat, tuwaffawna ujurakum, capeknya kamu dibayar nanti sama Allah Ta'ala. Usaha kita dilunasi nanti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah Allah yang memberikan bayaran, selesai urusannya. Surga tempatnya, baru dikatakan faqad faz, beruntung. Sebelum masuk surga nggak ada ceritanya orang ini beruntung. Kita ini nggak tahu akhirnya kita. Oh, sekarang kita seperti ini. Ya semoga aja matinya seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya kita berbuat baik, terakhirnya jelek, su'ul khotimah, karena naudzubillah. Maka itu keberuntungan dia dapatkan kalau dia sudah masuk surga. Karena kematian ini sifatnya kita tidak ada yang tahu, maka jangan pernah berbuat hal-hal yang ceroboh. Berpikir dulu baru kita lakukan. Tadi dikatakan dalam kitab, berpikir baru lakukan. Fakir tsumma fa'al. Pikir dulu, lakukan. Ini baik, oh ini nggak baik, jangan dilakukan. Kenapa? Karena akan berakibat kepada kita. Pilihannya dua di akhirat, surga ataupun nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penutupan, kita dulu ini pernah sudah berjumpa sebetulnya. Ini perjumpaan yang entah keberapa kali. Loh, di mana kita pernah berjumpa dulu? Kan kita baru sekarang berjumpa misalnya. Misalnya sekarang kita alhamdulillah kedatangan tamu kita Bapak Matius Fakhiri dari Jayapura, Papua, dengan keluarga. Oh, ini kita kan baru berjumpa. Sebetulnya ini bukan perjumpaan awal. Ini sudah pernah kita berjumpa dari dulu-dulu. Ini sudah kita pernah berjumpa dari dulu-dulu. Di mana kita berjumpa? Ternyata perjumpaan kita itu Allah atur semuanya. Ceritanya begini. Manusia itu dulu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada di satu alam namanya alamul dzar atau alam arwah. Terus ini sudah. Ya. Alamul dzar. Alam yang pertama cara sih. Istiqan. Ya. Alam yang pertama namanya alam arwah. Alam yang pertama itu namanya alam arwah. Jadi dulu Allah itu sudah menghidupkan manusia dalam bentuk nyawa. Maka itu Allah mengatakan kulir ruh min amri rabbi. Urusan nyawa ini urusannya Allah. Pertama kali diciptakan kita oleh Allah Ta'ala, nyawanya sudah hidup. Nyawa ini hidup, junudun mujannadah. Nyawa ini dulu berkumpul, berkelompok. Lah, yang dulu pernah berkelompok di alam arwah, itu nanti takdirnya kelompok lagi di alam dunia. Nah, semoga ini semua akan berlanjut nanti berkelompok lagi sampai di alam akhirat bersama dengan rombongan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dulu nggak pernah berkumpul di alam arwah, walaupun buat janji model bagaimanapun Anda nggak mungkin ketemu. Nggak mungkin ketemu karena junudut mujannadah. Dari alam arwah dipindah alam yang selanjutnya yaitu alam dunia. Tapi masuk ke alam dunia ada pintunya. Apa pintunya? Lewat butunul ummahat, perut ibu, yang dikatakan rahim. Untuk apa? Nyawa ini tadi dikasih baju lagi sama Allah Ta'ala. Nih dikasih mata, dikasih perlengkapan dunia, dikasih mulut, dikasih tangan, dikasih daging, dikasih tulang, begitu. Untuk apa? Untuk kebutuhan di dunia saja. Ini anggota badan kita ini, yang kita hias semuanya ini kebutuhannya di dunia. Bukan kebutuhan akhirat. Tapi kebutuhan di dunia gunakan untuk akhirat. Wah, saya sehat, lanjut diskotik, lanjut mabuk, lanjut berbuat hal-hal yang nggak positif selama sehat. Nanti ya ingat-ingat omongan saya, kalau sakit dia akan cari kita nanti. Saya sakit, gimana ini caranya? Doakan ya. Dulu kemana nanti sehat kok nggak pernah kelihatan gitu. Ini semuanya untuk sekedar di dunia. Maka itu mumpung masih dikasih kesempatan dunia, sehat jasmani, rohani, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar nanti kalau kita sudah nggak mampu apa-apa, ini amal terus mengalir untuk kita sampai kita masuk kubur, kita punya peninggalan kebaikan. Dikasih pakaian sama Allah, ini badan semuanya komplit, 9 bulan di dalam perut ibu, keluar masuk ke alam dunia. Di dunia ada waktunya. Sebagaimana kita di alam arwah dulu ada waktunya, di dunia juga terbatas. Kata Nabi, A'mar ummati ma baina sitin sab'in. Umur umatku 60, 70, 80, 90 ini bonus.
banyak-banyaknya sudah nggak ada. Ada orang hidup umur 120, ya sudah dikasih nasi goreng nggak bisa makan, apalagi dikasih sate, ya sudah ya gini sudah rata-rata 60-70 sudah. Setelah itu game over. Tapi dulu di kampung sini ada Pak, orang usia meninggalnya usia 100, hampir 120, tapi masih aktif ke masjid, ke musala, tapi sudah meninggal kira-kira 4 tahun 5 tahun yang lalu. Jadi sampai tua dia. Ada beberapa yang, tapi rata-rata tidak seperti itu. Umur 60-70 sudah habis. Kemana? Mati? Enggak mati. Mati itu bahasa saja. Hakikatnya adalah intiqol, pindah. Pindah kemana? Min alamid dunya ila alamil akhirah. Buktinya apa? Buktinya kita masuk kubur, yang mati itu cuma jasadnya. Kalau dikatakan mati itu sudah tidak ada apa-apa, terus di kubur ada pertanyaan munkar nakir, kalau orang mati mana bisa jawab? Yang jawab nanti kembali lagi apa? Ruhnya. Jasadnya kama bada'tum nu'iduhu. Allah ciptakan dari tanah, Allah kembalikan lagi ke tanah, dilebur lagi nanti di tanah. Nyawa tetap hidup, pindah alam, namanya alam akhirat. Lah alam akhirat tempat dibayar oleh Allah Ta'ala apa yang telah kita lakukan di alam dunia. Oleh karena itu mumpung masih di alam dunia, beramallah dengan amalan dunia yang menghasilkan buah nanti nikmat di dalam akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini insyaallah dilanjutkan di waktu-waktu berikutnya. Ya, ini Bapak, ini keadaan kita, dan ini teman-teman adik-adik santri yang ada di tempat ini, mohon juga didoakan biar nanti anak-anak ini jadi anak-anak yang soleh, yang pulangnya bisa membawa ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah ada Ibu Kapolsek kita Kejayan yang luar biasa, selalu setia dengan pondok pesantren dan kegiatan-kegiatan yang lainnya juga, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tauhid lalu ditutup dengan doa. Mana tauhid Osman? Man baikra. Malik, ayat, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Wa bi Qur'anin kasyamsi wa duhaha. Seperti matahari yang bersinar. Wa bi sunnati kal qamari idza talaha. Dan kesunatan seperti bulan yang indah. Wa man sara 'alaiha sara fi daw'in nahari idza jallaha. Dan siapa orang yang berjalan di jalannya, sungguh ia telah berada di dalam cahaya matahari yang menyinarinya. Wa man a'rada anha asa fi dhulmatil laili idza yaghshaha. Dan siapa orang yang berpaling darinya, sungguh ia telah berada di dalam kegelapan yang sangat amat gelap. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sahibil liwa'il ma'qud. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada sang pemilik bendera wal haudil maurud, dan kepada sang pemilik telaga alladzi tarakana ala mahajjatil bayda, yang telah meninggalkan kita agama yang indah wa syari'atil garra, dan syariat yang tiada cacat. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zil manhajin nafis, yang mempunyai manhaj yang indah, wa maslakil anis, dan jalan yang lurus, wa hisbihimul khasis, yang Allah lenyapkan wa hisbihimul khasis, dan yang mempunyai jalan lurus, wa ala alihi wa sahbihi daw karamatin wa ta'sis. Dan salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada para keluarganya dan sahabatnya yang mempunyai kemuliaan. Al-mukhtaram wal mukarram
li jami'il kiram muassis mudir Ma'had Anwaril Mustafa. Yang terhormat guru besar kita, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Anwarul Mustafa, Sayyidul Fadilah Al-Magham Murabbi Ruhina wa Ajsadina, Sayyidul Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Abdul Qadir As-Saqaf. Ialah Murabbi Ruhina wa Jazadina Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Muhammad As-Saqaf. Sahhalallahu wa khuta'u wa ballaghahu munah. Semoga Allah permudah urusannya dan Allah kabulkan hajatnya. Wa katharallahu amthalah. Dan Allah perbanyak orang-orang yang seperti beliau. Wa mata'ana bituli hayatihi syarifah. Dan semoga beliau dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa kadzalika duyufuna al-kiram wa bil khusus Fadilah Bapak Fakhri dan Ibu Fakhri ma'a jam'ihi wa Ibu Kapolsek Kejayan. Dan begitu juga tamu-tamu yang khusus dan yang terkhusus Bapak Fakhri dan Ibu Fakhri dan Ibu Kapolsek Kejayan. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah min indillah. Kami hormat dengan beribu ta'zim dan dengan ta'zim yang sangat dalam. Qabla kulli syai' uwajjihi syukra lana fursah thaminah li'akuma amamakum jami'an bismi Ma'hadi Anwaril Mustafa. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih telah memberi kesempatan kami untuk berdiri di depan para hadirin untuk mewakili Pondok Pesantren Anwarul Mustafa. Alladhi yatawalla riyasatuhu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Abdul Qadir As-Saqaf, yang dipimpin oleh Al-Habib Umar bin Muhammad As-Saqaf, liilqa'i kalimati tarhib al-fadilati Abi Bapak Fakhri wa Ibu Fakhri wa jam'ihi wa Ibu Kapolsek Kejayan, untuk menyampaikan kalimat sambutan kepada yang terhormat Bapak Fakhri dan Ibu Fakhri dan Ibu Kapolsek Kejayan. Natasharrafu bi khudurikum, asallahu ayyutawwilna umurana, asallahu ayyutawwil umrahum wa yusahhil umurahum. Kami hormat dengan kehadiran antum, semoga dipanjangkan umurnya dan dilancarkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Wala nansa an nakula ahlan wa sahlan wa marhaban bi khudurikum fi hadzal ma'had al-maimun. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan tidak lupa kami ucapkan selamat datang di pondok kami tercinta. Asallahu ayyaj'ala hadhihi ziyarata hub wa wafa. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan ziarah ini menimbulkan rasa cinta yang amat dalam. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiran hayya nad'u ila Allah ta'ala ayyutawwil umurana fi khidmatil Islam wal muslimin. Yang terakhir, mari kita berdoa kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya dan untuk berkhidmah kepada agama Islam dan muslimin. Wa nas'alullaha taufiq wal hidayah wal afwa minna. Dan kami mengharap taufik dan hidayah, dan kami harap mohon maaf jika ada salah atau yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo kita tutup dengan doa. Juga saya sebelumnya nanti kita bacakan doa bersama untuk hajat dari tamu kita yang kita hormati. Semoga apa yang menjadi hajat beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa qudratun shalihah jami'ah kamilah khairul akhirah qabulul hajat tamamul isyarah wal bisyarah berkatil awliya wa berkatil salihin wa berkatil talabul ilm wa berkatil aitam wa ila hadratin Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ta'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Kita dengarkan
sambutan dari beliau, tamu kita, waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya kasihi, saya banggakan semua santri sehat semua ya. Terlebih khusus saudara saya, sahabat saya, Pak Habib Umar, para pengasuh sekalian, Ibu Kapolsek. Ya, kita sama-sama sangat kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena Allah baik. Saya bisa diringankan langkah dari Jakarta, Tanah Suci, balik Jakarta dan menjawab niat saya untuk sampai ke Pasuruan, ketemu dengan anak-anak terkasih dan anak pondok pesantren Anwar Mustafa. Alhamdulillah, saya berharap pesantren ini tetap akan melahirkan generasi muda yang akhlaknya baik, mulia, untuk bisa menjadi sesuatu bagi bangsa dan negara. Insya Allah. Saya bangga, saya lihat tadi anak-anak terharu saya bahwa begitu pintar, pasti ilmu agamanya cukup tinggi dan baik. Saya minta ini untuk dipergunakan untuk kebaikan bangsa dan negara. Saya tetap titip ini ke Pak Habib untuk jaga didik terus anak-anak kita. Mudah-mudahan bisa menjadi generasi bangsa, generasi emas di tahun-tahun depan ya. Dari pondok ini jangan menjadi kecil hati. Di Polda saya itu ada anak santri yang sekarang dia menjadi tiap mau sholat ajan di masjid, dia sudah pangkat bintara. Ada 2 orang saya ambil dari santri, dan saya yakin pasti dari sini juga akan terlahir. Bu Kapolsek, tolong dilihat terus. Saya titip santri pondok ini pondok yang nanti memang bagian dari saya dan keluarga besar. Jadi saya titip nanti, itulah sudah tugas kami kepolisian. Saya di Polda Papua tidak hanya dari pondok tetapi juga dari panti asuhan yang tidak ada orang tuanya. Ini juga sudah ada 4 orang yang menjadi bintara polisi. Tahun ini saya rekrut juga banyak 2000 bintara, kecuali mungkin dari polda-polda di Papua, Indonesia. Itu saya sudah minta juga untuk dari pondok, dari panti asuhan. Saya mau mereka menjadi anggota Polri biar nanti bisa kembali liatin pantinya, liatin pondoknya, supaya bisa menjadi sesuatu bagi pondok dan panti. Juga mudah-mudahan nanti bisa berguna bagi bagaimana kelangsungan daripada kegiatan-kegiatan di tempat yang pernah membesarkan dia. Itu jadi saya mungkin Pak Habib, nanti Bu Kapolsek saya minta untuk dibantu terus. Sekali lagi saya terima kasih Pak Habib yang sudah memberikan saya kesempatan bisa hadir di pondok ini. Saya terima kasih dan tidak menyangka. Saya ingat ini saya dibawa Pak Habib, kita ke Syekh siapa Pak Habib? Yang di Madinah, di Mekah. Ya, kami datang Syekh Ahmad Maliki. Kami duduk ya, saya mendengar lihat Pak Habib ini luar biasa. Saya lihat langsung duduk bisa mengajar sebagaimana Syekh Maliki di Mekah. Terima kasih Pak Habib. Tepuk tangan untuk Habib dulu. Pak Habib terus menjadi bagian daripada anak-anak ini. Tentunya saya yakin dan percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan imbalannya di akhirat, insya Allah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih. Saya dan keluarga mungkin juga sekalian pamit ya. Insya Allah di tahun-tahun berikut pasti Allah meringankan langkah saya untuk kembali ke panti ini. Mudah-mudahan sudah makin besar. Tidak mendahului Allah SWT, ya kita akan terus memperhatikan panti. Mudah-mudahan pondok ini, mudah-mudahan pondok bisa menjadi sesuatu bagi bangsa dan negara. Nanti Pak Habib saya bantu juga untuk
pondok ini, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi pondok, dan juga nanti saya bantu juga 1 ekor sapi untuk Lebaran, walaupun masih sebulan, kurang lebih hampir sebulan ya. Ya kira-kira demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Oh sorry, saya Kapolda Papua. Mungkin kalau tidak ada TV pasti tidak tahu, kalau ada TV pasti tahu. Karena Kapolda Papuanya ini kan terkenal sekali, kalau kekerasan-kekerasan pasti kenal. Jadi saya Kapolda Papua. Kapolda Jatim ini Imam Sugianto kebetulan satu angkatan dengan saya. Kami Akpol 90. Ya, teman baik, saya satu kamar juga dengan Kapoldanya Bu Kapolsek ya. Saya dan beliau satu kamar selama taruna tingkat 1 sampai tingkat 3. Karena beliau dia jabat Wadan Menkor, saya jabat kasih olahraga, jadi pisah kamar. Jadi itu mungkin singkat ceritanya. Di sebelah saya ini istri, terus ada mertua, baru dengan kakak-kakak ipar. Putra 4, yang 1 besar itu anak kedua, cucu 2. Yang 1 juga ikut dari Akpol, itu dinas di Kelapa II, sekarang sedang P3. Yang nomor 3 itu di BIN, dia dinas di Binda Jatim, lagi tugas di Pos Malang. Yang paling kecil perempuan, jadi 3 laki, yang paling kecil perempuan itu di kedokteran semester 4 di Banjarmasin. Itu mungkin sekilas biar anak pondok tahu. Saya juga sekolah dari desa ke desa, jadi ikut orang tua keliling. Kami 10 bersaudara, jadi juga bukan orang yang berada, cuma karena apa, mau jadi anak yang dengar-dengaran. Nah, menjadi anak yang dengar-dengaran ini, kalau pondok ini pasti saya yakin anak-anak dengar-dengaran, karena takut sama Habib, sama para pengasuhnya. Kalau anak yang dengar-dengaran, saya yakin insya Allah akan menjadi kebanggaan dirinya sendiri, keluarga, dan tentunya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pasti akan dipakai oleh bangsa dan negara. Jadi tidak boleh berkecil hati. Kita sekolah di mana saja pasti punya manfaat. Karena mau belajar, mau bekerja keras, itulah saya bisa menjadi Kapolda. Ada. Nah, Bu Kapolsek ya. Seberapa lama jadi Kapolsek? Ya, 3 tahun kurang 2 bulan. Saya Kapolda sudah 3 tahun lebih, 4, 5, 6 bulan. Nanti dicek ya, datang main-main ke panti. Ke pondok sini sore, ke pondok biar apa? Ya kalau panti sama pondok kan hampir kurang lebih sama ya Habib ya. Ya, bedanya kan di sini banyak pada agama, tetapi banyak di sini pondok ini kan juga anak-anak yang tidak punya orang tua, tadi bilang Habib begitu ya. Kalau panti memang dia banyak cuma memelihara anak-anak yang tidak ada orang tua, baik 1 maupun kedua. Jadi Bu Kapolsek ya, saya titip tolong lihat, kalau ada yang mau jadi nanti kasih tahu saya telepon Kapoldanya. Ya. Kan sudah pasti ada yang sudah lulus toh Pak Habib ya? Ada, sudah ada. Itu aset kita untuk bantu. Kalau anak pondok dia jadi polisi, kan bisa balik dia ya nyumbang apa yang Allah kasih untuk dia untuk membesarkan panti. Jadi itu kira-kira pangkat saya bintang 2. Bintang 2 itu berarti Inspektur Jenderal Polisi. Insya Allah kalau Tuhan kasih bisa bintang 3. Ya, saya terima kasih nih saudara keluarga besar saya dari Asegaf. Pak Rahman punya keluarga ini banyak yang orang-orang taat pada agama. Saya bisa dibawa di pondok ini. Kebetulan Pak Habib Umar ini beberapa waktu lalu membawa keluarga saya umroh, dan kemarin saya minta untuk temani saya juga umroh. Alhamdulillah semua bisa berjalan lancar. Insya Allah ke depan kita pergi lagi ya Habib ya. Nanti kalau Allah kasih rezeki, saya baju anak-anak
pondok inilah. Nanti yang baik-baik lah kita pilih gantian ya Pak Habib ya. Insya Allah. Doain mudah-mudahan Tuhan kasih kita rezeki terus ya. Saya terima kasih atas segala doanya. Kira-kira demikian. Sekalian saya pamit Pak Habib dan seluruh anak-anak pondok. Saya doain mudah-mudahan tetap sehat dan rajin-rajin belajar. Takut akan Allah Subhanahu wa taala supaya kita dipanjangkan umur dan disukseskan dalam segala urusan kita. Kira-kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas apa yang telah disampaikan. Semoga beliau diberikan kesehatan, keberkahan, zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Ayah. Satu agak cepat. Alamatnya. Ya, mari sambil dimakan, diminum. Nanti anak-anak ini sudah ada Bu, di belakang sebentar lagi. Menunya menu istimewa. Tahu, tempe, tahu gitu. Ya. Ayah, tonton. Alamat ana salaiku babat ba'dan mu'min anut ing syariat kang ngadihin lisane alus ngandikane kapindo mul ing wong tuane alamat ana salaiku babat badane mu'min anut ing syariat kang dihin lisane alus ngandikane kapindo mulyakan yang bocah jele-jele kemarang sadolar kagawe bace kalau asing bocah jele-jele kemarang sadolar gawe bace kaping papat ngamal anut ing ilmune jadi tanggung jawab orang ngawulane kaping papat ngamal anut ilmune jadi tanggung jawab orang ngawulane ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi jani wa daraji asatayadi radar alami ya uhaidal judi wa karami iku saking ulama betotor alamate baca dede jujur iku saking ulama aweh pitutur alamate bocah dede jujur muka-muka kita bisa ngalampai dunia akhirat lana mubilahi muka-muka
kita bisa nyelambari dunia akhirat dan berbilahi. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syadi wa daradi عفت يدي رأت العالمين يا ويل الجود والكرم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ولقد أشرت لنعدم أوصاف وجوه القلوب تهيج الأشجان آمين. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا يكون ثنانات لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفة ربنا وحدانات وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانات الواحد الأحد العلي إلهنا متوسلا بمن إليه دعانات مختاري وحبيبي وصفي سيد الوجود به الإله حبانات. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانات. أنت لنا يا ذخرنا في الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا خطانات واسلك بنا في ناجد المصطفى ثبت على قدم الحبيب حطانات. نرنا بفضل منك طلعت أحمد في مجد عين الرضا ترعانات واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودف ومن والانا والمحسنين من أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنات واشفي وعافي عاجلة مرضانا واقضي لنا الحاجات واغسل ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. يا ربنا واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربنا واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صلي عليه وآله ما حرقت في حسبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. الفاتحة. شهادة بسم الله الرحمن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان حرم الإحسان حرم الإحسان والحسن يا رسول الله سلام عليك.